So fourth lesson is about sorting materials into groups. Okay, we know that we see so many things around us, isn't it? So many things. When you, I'm sitting in the classroom, you all are sitting in your house, I think. Maybe sit at the sit out or in any room, or you may, some of you are maybe sitting outside also in the courtyard or somewhere as you get your network. Isn't it? You can see, just to look around, you can see many things around you. And things we see around are not same. Different kinds of things are there, isn't it? It's a shape, it's a size, and it's a thickness, color, everything is different, isn't it? Okay, we know that there are 3 types of things around us. What are those? Liquid things, solid things, and gases. Gases things, isn't it? So things occur in 3 stages, that is liquid, solid, and gases. And we know that what is a solid thing? Solid means what? Who knows? Who can answer? Solid ennu parnal endana? Okay, just please unmute and tell. Kharam. Kharam means which is thick, isn't it? Khara padarthangal, kattiyulla vastukal, thick one. And which is solid, Juana? Sorry, solid, not a liquid. What is a liquid? Liquid, അത് വെള്ളം, വെള്ളത്തിന്റെ പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥ. In Malayalam we say dravam, means a waterish thing which is loose. Okay, and third one is Adina, third one is gases. Okay, unmute. Vadagam means which we cannot touch, isn't it? And things, there are 3 types of things around us. We can see those solid, liquid, and gaseous form, isn't it? And the specialty of that is solid things means we can touch and we can feel it, we can see also. It's hard. We can touch and we can feel it, we can see it also. It is hard. But liquid means we can touch it, we can feel it, but it is not hard. Hard alla. Okay, next, third one is gases. Gases means we cannot touch it, we can feel it, but we cannot touch it. It has no shape also, and water also has no proper shape. Liquid thing has proper solid thing has proper shape. Each solid thing has its own shape. ഓരോന്നിനും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും കട്ടിയുള്ള ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ സീ യുവർ ഫിംഗർ ലൈക്ക് ദിസ് വേ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷേപ്പ്. യു ടേക്ക് എ പെൻ, ഇറ്റ്സ് സോളിഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷേപ്പ്. പെൻസിൽ, ബുക്ക്, ഡെസ്ക്, ടേബിൾ, ട്രീ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാത്തിനും ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ബട്ട് ഡസ് എനി ലിക്വിഡ് ഹാവ് എനി ഷേപ്പ്? ഡസ് എ ലിക്വിഡ് ഹാവ് ഷേപ്പ്? നോ, ലിക്വിഡിന് ഷേപ്പ് ഇല്ല. പകരം it occurs the shape of the vessel in which it contains. അത് ഏത് വെസലിലാണോ, ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഉള്ളത് ആ പാത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പാണ്. See, when we take water in a bottle, it take the shape of bottle, and if you pour that water from the bottle to a glass, it take the shape of a glass. And again, if you pour the water into from that glass into a plate, it take the shape of plate. അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഷേപ്പ് ഇല്ല. അത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഉള്ളത് ലിക്വിഡ്സ്, ആ പാത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പ് എടുക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, third one is gases. Gases means ഗ്യാസിന് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ചില ഗ്യാസുകൾ ഇങ്ങനെ കളറൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ?
പിന്നെ ചിലത് കളർ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. വെള്ളം വേണേൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റും. പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ പാത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പിൽ അവിടെ ഇരുന്നോളും അല്ലെ. ഹോളില്ലാത്ത പാത്രമാണെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൽ എത്ര ദിവസം വേണേലും ഇരുന്നോളും ലിക്വിഡ്. ബട്ട് ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് വേറൊരു ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഷേപ്പ് അറ്റ് ഓൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വി കനോട്ട് ഹോൾഡ് ഇറ്റ്. അതിനെ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ, എടുത്ത് അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇതൊരു സോളിഡ് ആണ് അല്ലെ, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം വേണേലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും, അതിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ വാട്ടറിനെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതവിടെ ഇരുന്നോളും. ഹോളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഗ്യാപ്പില്ലാത്ത പാത്രമാണെങ്കിൽ ചോറിന് ലീക്കായിട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല. പക്ഷെ ഗ്യാസിന് അങ്ങനെയല്ല. ഗ്യാസ് നമുക്ക് പിടിച്ചങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും അല്ല അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഷേപ്പ് ഉള്ളതും ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ ആയതെന്നറിയാമോ? ബിക്കോസ് ഓൾ തിങ്സ് മേ ബി ലിക്വിഡ് ഓർ സോളിഡ് ഓർ ഗ്യാസസ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. മോളിക്യൂൾ എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു ഹേർഡ് എ വേർഡ് മോളിക്യൂൾ? ആർക്കറിയാം മോളിക്യൂളിന്റെ മലയാളം വേർഡ്? Who knows the Malayalam word of molecule? Molecule എന്നൊരു വാക്കേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരും കേട്ടിട്ടില്ല. Juvana used to answer for all questions. Juvana, have you heard the word? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Do you know Malayalam meaning? Juvana? Miss, can you tell once more? Molecule. Molecule means what is the Malayalam word for molecule? Molecule. ചെറിയ വസ്തുക്കള്. ചെറുതാനേക്കാട്ടി ചെറുതാണ് ആറ്റം. ആറ്റംസിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചെറിയ വസ്തുക്കള്. തന്മാത്ര. ഓക്കെ, തന്മാത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, തന്മാത്ര എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ആരും തന്മാത്രയെ കണ്ടിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ. വി കനോട്ട് സീ ദാറ്റ് വിത്ത് അവർ നേക്കഡ് ഐസ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹിയർ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി. Okay, this is a dry leaf, isn't it? Can you see? This is a dry leaf. How small? Clear illa. To hear or see by seeing? ആരാ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരാണ്? ഹരിനെന്താണോ? ആരോമൽ. ആരോമലിന് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ മിസ്സിംഗ് പറയുന്നില്ല, സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട്? ഇപ്പം വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Okay, then you have to come to school for attending the class. മിസ് എന്റെ ചെവിവേനായിട്ടാ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കേൾക്കൂ കേട്ടോ, വീഡിയോ ഒന്നും ഓണാക്കണ്ട. ശരി. See, this is a dry leaf. Can you see this? Adranala, Halima, can you hear? Can you see this is leaf? Okay. If you make into small piece, this much, again small piece. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൈം വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോകും. ഇനി സ്മോൾ ആക്കി again സ്മോൾ ആക്കി ചെറുതാക്കി വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് which I cannot make. അതിന് ഇനി എനിക്ക് വീണ്ടും ആക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറുത് ആക്കുമ്പോൾ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് മോളിക്യൂളിനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആക്കണം with the help of microscope. Okay, we have to see that with the help of a microscope. നമുക്ക് ആ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ. അപ്പം each thing is made up of many molecules, and these molecules are arranged very thickly in solid things. സോളിഡ് തിങ്സില് മോളിക്യൂൾസ് വളരെ തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ സോളിഡ് തിങ്ങില് കട്ടിയായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള എന്താന്ന് അതിന് മലയാളം പറഞ്ഞ സോളിഡിന് ഖരരൂപത്തിലുള്ള വസ്തുവിന് ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് അത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ്. ഇൻ ലിക്വിഡ്സ്, വെള്ളത്തിലും അതുപോലെ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ളതിലെല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ലൂസ്ലി. മോളിക്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ലൂസ്ലി. ലൂസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മോളിക്യൂൾസ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ്. ഇനി
ഗ്യാസില് അതിലും കൂടുതൽ വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ വി കനോട്ട് ടച്ച് ഇറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. വെള്ളത്തിനേക്കാൾ വളരെ 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 ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഗ്യാസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് എടുക്കാൻ, പക്ഷെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഫീൽ എയർ. ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് യുവർ ഹാൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്, വെൻ ബ്ലോ എയർ ലൈക്ക് ദിസ്, ബ്ലോ. നന്നായിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കാറ്റൂതിക്കെ. കയ്യാൽ എന്തോ വന്ന് തട്ടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലേ? യെസ്. എയർ മീൻസ് അവിടെ അത് ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് വി കാനോട്ട് സീ എയർ. എയറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ബിക്കോസ് എയർ ഹാസ് നോ കളർ. ബട്ട് ചില ഗ്യാസിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, കളർ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്മോക്ക്. സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുക. So smoke, it has its own color. We cannot hold it in our hand, but it has its color. We can feel that, isn't it? നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്മോക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ അതിനെ കയ്യിൽ എടുക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ എയർ, since air has no color, we cannot see air, but we can feel air. നമുക്കറിയാം കാറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീശുമ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്റ് വീശുന്നത് നമുക്ക് തണുപ്പ് തോന്നും അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഊതിപ്പം നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്തുപോലെ കാറ്റ് വീശുന്ന സമയത്ത് എയർ വന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ടച്ച് ആകുന്നതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് തോന്നുന്നില്ലേ? എന്തോ ശരീരത്തിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ? പക്ഷെ വി കനോട്ട് സീ, ദാറ്റ് ഈസ് എയർ. ഗ്യാസിന് നമുക്ക് ചിലതിന് കളർ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ സീ, ബട്ട് ഓൾ ഗ്യാസസ് കനോട്ട് ബി സീൻ. പക്ഷെ വെള്ളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ലിക്വിഡിനെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വെള്ളത്തിന് ഒരു പ്രോപ്പർ കളർ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എന്തായാലും വെള്ളത്തിന്റെ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയണ്ടേ? വെള്ള കളർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നോ. വാട്ടർ കളർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതിനൊരു കളർ. പച്ചവെള്ളം. പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ കളർ എന്തുവാ? We cannot say a proper color for that, but the liquids have colors. ഈ വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് കളർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ബാക്കി നമ്മളിപ്പോ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് കളറായി അല്ലെ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ടേക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് pour little tea powder, what color it will be? ചായയുടെ കളർ വരികയല്ലേ? കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കോഫിയുടെ കളർ വന്നില്ലേ? ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് വൈറ്റ് കളറിന് you might have seen your mother or grandmother putting ujala to that, to your adding ujala to your white clothes. Have you seen? വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാരിയോ ബ്ലൗസോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ സാധാരണ വെള്ള മുണ്ടും ഉണ്ടാവൂലേ? മുണ്ടുടുക്കുന്നവരാണെന്നൊരു വെള്ളം മുണ്ട് ഉടുക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നൊരു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉജാല മുക്കിയിട്ട് നീല മുക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ആ വെള്ളത്തിനോട് കൂടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കളർ ചെയ്താൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കളർ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഒന്നും വേണ്ട, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ ചായ ഇണക്കുന്നത് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എത്ര തിളപ്പിച്ചെന്നാലും അതിന്റെ കളർ മാറുന്നില്ല. ഇഫ് യു ആഡ് ലിറ്റിൽ ടീ പൗഡർ, ഇറ്റ്സ് കളർ ചേഞ്ചസ്. ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി വേറൊന്ന് ചോറ് വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? മദർ will keep water on the stove, and before boiling or soon after boiling she will add some rice in that. She will mix there, and after that, after cooking and all, what color it will be? എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കളറ്? somewhat whitish കളർ ആയിരിക്കും. അത് തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കഞ്ഞി വെള്ളം തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് കളർ ആണ് അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്, സോർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻടു ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള കെമിസ്ട്രി ആണ് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സയൻസിൽ there are 3 divisions. First one is biology, another one is chemistry, and another one is third one's name who knows? Physics. Physics. Okay. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? So biology means the study of living things. Study of living things. That may be plants or animals. എന്തും ആകാം. അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is not for 6th standard and all. When you go to higher classes, means 8th onwards, I think ബയോളജിയില് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകമുള്ള സയൻസിന് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ 3 കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ്, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ബയോളജി ഒന്നിച്ച്. ഇനി നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ബയോളജി തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 2ആയിട്ട്, ബോട്ടണി ആൻഡ് സുവോളജി. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മള് ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സിനെയും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കും.
പിന്നെ നിങ്ങൾ 10-ലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ബയോളജി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സുവോളജി മീൻസ് ലൈഫ് സ്റ്റഡി ഓഫ് അബൌട്ട് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ബോട്ടണി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ എങ്ങനെയാണോ ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളോ? പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അങ്ങനെ വേറെ ഉണ്ടോ? പൊളിറ്റിക്സ്, ഇക്കണോമിക്സ് അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സിക്സ്ത്തിലെ? നമ്മുടെ സയൻസിലും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു? ഫുഡിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? ഫുഡ് സോഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബയോളജി. സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ലിവിങ് തിങ്സിന്റെ ഇതായിരുന്നു അല്ലെ? സെക്കൻഡ് ലെസൺ വന്നിട്ട് what was our second lesson? Components of food. That is also about biology. And third one is fiber to fabric. That too belongs to ബയോളജി. കാരണം ബയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് സോർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അത് നമ്മള് എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ടൈം 7 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സോളിഡ്സ്, what are the 3 stages of things around us. One is solid, second one is liquid and gases. And the features are the solids have a proper shape and it is hard, we can feel it. And second one is liquid. We can feel it, we can see it, but it has no shape. It takes the shape of the vessel which contains means and container edano adinte shape adedukunnu. Next one is third one is gases. Gas has no shape and gas some have color and some do not have color, but we can feel, means we can feel the presence of gas. What are things made of? You can see innumerable things around us. Innumerable means what? Uncountable, ennam pattata, innumerable things around us. They look different and have properties different from each other. What are these things made of? Let us consider your pencil. It is made up of wood. The lead, which is a combination of clay and substance called graphite and paint. Your eraser is made up of rubber. Your book is made up of paper, ink and glue. A knife is made up of steel and wood or steel and plastic. നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് is there and it is made up of paper and ink and pin, stapler pin അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കല്ലേ? സോ ഗ്ലൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പുസ്തകം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അത് ഗ്ലൂവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ സാധനങ്ങൾ ചേർന്ന്, കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് ചേർന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ? നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് ആണ്, എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. ട്രീസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ട്രീ ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് സൈസിലുള്ളതുണ്ട്. അതിന്റെ ലൈഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ്. എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഇതും കൊണ്ട് മാത്രം ഉള്ളതല്ലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പേപ്പർ ഉണ്ട്, ഇങ്ക് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്ലൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ചില പുസ്തകം, നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇതുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ ആക്കിയതൊക്കെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ആക്കണമെങ്കിൽ പല മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. Wood, steel, clay, graphite, paint, rubber, paper, ink, glue, and plastic are examples of materials. Materials are used to make different kinds of things or objects to us, useful to us. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ഓരോ സാധനം ഇപ്പൊ റബ്ബർ, ബുക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്, അയൺ, സ്റ്റീൽ, ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. Some materials can be used to make different kinds of things. For example, steel is used to make knives, utensils, cars, buildings, bridges, etc. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇവിടെ സ്റ്റീലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സാധനം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അയൺ, അയൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൂര സാധനങ്ങൾ, വി ക്യാൻ മേക്ക് എ നൈഫ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തികളൊക്കെ, വാക്കത്തി, അരിവ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും
അയൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും. തൂമ്പ, പണിയായുധങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഫാദറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണിയായുധങ്ങളൊക്കെ അയൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഇത് എന്താ വിൻഡോസിലുള്ള ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പികളൊക്കെ അയൺ പീസുകളല്ലേ, അയൺ കമ്പികളല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ അത് അവിടെ ആരാ നിർമ്മൽ ഇപ്പൊ അവിടെ അയൺ കാണിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ അയൺ പീസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് യൂസസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, പേജ് നമ്പർ 34 ഫസ്റ്റ് കോളം. സീ ദാറ്റ് ടേബിൾ. സ്റ്റീൽ, നൈഫ്, യൂട്ടൻസിൽസ്, കാർസ്, ബിൽഡിങ്സ്, ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വുഡ്. വിത്ത് വുഡ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി ക്യാൻ മേക്ക്? Heaven, are you stuck there? Heaven, can you hear? If you can hear, please unmute Heaven. Yes, miss. Yes. What all things we can make with wood? Chair, desk, bench, furnitures. Okay, that's furnitures. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വുഡും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ളത്? ഡെസ്കും ബെഞ്ചും എല്ലാം അതിനകത്ത് പോകും. എനിത്തിങ് എൽസ്? ഒന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലേ? ഹലീമ മോള് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് പറയാമോ വേറെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം? വുഡും കൊണ്ട്, മരം തടിക്കഷ്ണം കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം. ഇപ്പൊ ഫർണിച്ചർ വേണ്ട, ഡെസ്ക്, ബെഞ്ച്, കട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. എനിത്തിങ് എൽസ്? ഞാൻ പറയാം. വെയിറ്റ് ഹലീമ, can you? ഇല്ല. അറിയില്ലെന്നോ? അറിയാവുന്ന എന്താ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാന്നല്ലേ? അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും, എന്നാലും എനിക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റിസ് പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ. വിറക്. ഫയർവുഡ്. ഓക്കെ, ഫയർവുഡ്. വെയിറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. പെൻസിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അത്രയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതല്ലോ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കോളം ഫില്ല് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ഇട്ട് തരണം. പേജ് നമ്പർ 34 കോളം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ പെൻസില്, എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമുക്ക്. ഫർണിച്ചർ മാത്രല്ല, വീടുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന. അത് പിന്നെ ഫർണിച്ചറിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും. അതൊക്കെ വിൻഡോസ്, അതൊക്കെ വേറെ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വുഡ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, കോട്ടൺ, പേപ്പർ, ലെതർ, ഇതും കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് വൈകുന്നേരം വാട്സപ്പിലിട്ട്. ഇനി വൺ മോർ തിങ്, ഇപ്പം വന്ന് ഓഫ് ആക്കിയൊക്കെ വെച്ചിരുന്നവരുണ്ടല്ലോ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒക്കെ, എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയുന്നത് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കയറണ്ട. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Everybody should complete. Those who completed and posted it is okay. Those who have not yet posted the notes have to complete the notes and post it by evening or tomorrow morning. Understand? Heaven, did you complete your note? Where is it then? Did you post it in the group? By tomorrow morning, everyone's note should be completed. Okay? Bye. 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 നാളെ രാവിലെ നോട്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കല്ല ഞാൻ.